مولا علی کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی ہے، رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد جا رہے ہیں، سحری کر کے حضرت علی تو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے مارا وار کیا، اتنا کاری زخم لگا کہ مولا علی نے بلایا اس کو، یہ ہے علی کے گھر والے، یہ ہے علی۔ پکڑ لیا گیا۔ امام حسن آپ کے بیٹے موجود ہیں، آنکھیں کھلی، پانی مانگا تو حکیموں نے، چونکہ امیر المومنین تھی آپ، حکیموں نے مشروب کو دوائیں ملا کے مشروب کا پیالہ پیش کیا۔ تو آنکھیں کھولا، جب پیالہ سامنے آیا تو مولا علی نے آنکھیں کھول کر فرمایا، دیکھا ایک آدمی بندھا ہے ہمارے دروازے پر، ایک آدمی کو باندھا گیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کا قاتل۔ لوگ رونے لگے، اسی نے آپ پر یہ حملہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو پانی پلایا۔ آج ان کی اولاد پر پانی کربلا میں بند ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا اس کو پانی پلایا۔ لوگ تاڑے مار کے رونے لگے، حضور آپ کا قاتل، ہم تو انتظار میں تھے۔ آنکھیں کھولے اور قاتل کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تاریخ جملہ کا مولا علی کا، مولا کائنات نے فرمایا، لو مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے، ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، اور مسلمانوں تمہارے اخلاق میں اتنی کمی آ گئی ہے۔ ارے میرا قاتل سے ہی میرے دروازے پر لایا گیا ہے، مقتول کے لیے شربت کا پیالہ پیش کر رہے ہو اور قاتل کو تم نے پانی بھی نہیں دیا ہے۔ اے لوگوں، یہی پیالہ جو میرے لیے لائے ہو میرے قاتل کو لے جا کر کے پلاؤ۔ تم سمجھتے ہو مقتول کو پانی کی ضرورت ہے، قتل ہونے والے سے زیادہ قاتل کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قاتل کا ضمیر کیسا ہوتا ہے، قاتل کا حساب کیسا ہوتا ہے، لے جاؤ یہی پیالہ اس کو پلاؤ۔ اور لوگ جو پیالہ لے کر کے گئے تو بڑا بدنصیب تھا وہ بدبخت، اس نے منہ ہٹا لیا، ہماری شرم سے پیا نہیں، منہ ہٹا لیا، چہرہ بڑا کر لیا۔ حضرت علی سے چہرہ آگے نہیں ملا پا رہا تھا، منہ ہٹا لیا۔ لوگ واپس لے آئے، کہا حضور نہیں پی رہا ہے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، کہا بڑا بدنصیب ہے میرا قاتل، ارے میرے دروازے پر یہ میں پانی دلا رہا جب نہیں پی رہا ہے۔ فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ رب فیصلہ فرماوے گا۔ اے میرا قاتل سے ہی میرے دروازے پر ہے، میں نے پانی پیش کیا تو اس کو پینا چاہیے۔ خیر نہیں پیا تو امام حسن سے بلا کے کہا، بیٹا اس نے ایک وار ہم پر، اس کا کاری ایک وار لگا، ایک دوسرا اس کا محراب سے تلوار ٹکرا گئی ہے، ایک وار مجھ پر لگا ہے، زیادہ اس کا کاری، اگر اس زخم سے میری موت آ جائے میں مر جاؤں تو ایک وار تم اس پر کرنا قصاص پر، اگر اللہ زندگی دینا چاہے گا تو بچ جائے گا، موت ہوگی تو اسی سے مر جائے گا، دوسرا وار نہ کرنا۔ امام حسن ہم آپ پوچھنا چاہیں کہ مولا علی کی شہادت آج لوگوں کو ہے اللہ ماشاءاللہ، لیکن اتنا زیادہ لوگوں میں چرچا نہیں ہوئی۔ امام حسن کی شہادت، یہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں۔ 3 صاحبزادوں کا تذکرہ ہے، حسن، حسین، محسن، لیکن حضرت محسن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا۔ یہ حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے، نبی کے نواسے، اور ایسے نواسے ہیں کہ رسول اللہ ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، رسول اللہ انہیں سونگھا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہما ریحانی من الدنیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا میں۔ رسول اللہ کاندھے پر بٹھا کر ان کو چلا کرتے تھے۔ جب نماز میں ہوتے، نبی سجدے میں جاتے تو حسن حسین کا پٹھنا ہوا اوپر آ کے بیٹھ جاتے۔ حضور سجدہ تو لمبا کر دیتے مگر حسین کے لیے پیٹھ نہ اٹھاتے۔ رسول اللہ ان کے لیے جنت سے جبریل جوڑے لے کر کے اترے، ان کے لیے جنت سے کھجوریں آ گئی، اتنے لاڈ و پیار سے پالے گئے ہیں یہ شہزادے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت زہر سے شہادت دی گئی ہے، اور ایسا سخت زہر تھا، آیا ہے کہ اس کانچ کا جو شیشہ ہے اس کو پیس کر کے پلا دیا گیا تھا۔ کئی بار زہر دیا گیا، اس بار والا زہر سب سے سخت تھا، اتنا کاری زہر تھا کہ آنکھیں کٹ کٹ کر کے گر جاتی تھی، الٹی ہوتی، اور جب زہر کے ساتھ جو رکھا جاتی تو اس میں کانچ کا شیشہ
कि गिलास उसको पीस करके पिलाया गया था तो आंखें करके तस्त रखा था, सामने बाहर आ जाती थी। इमाम हुसैन ने पूछा, बिरादर मुअज्जम मेरे भाई आपके साथ ये हरकत किसने किया? वो आपने पूछा इस हालत में कि मौत और जिंदगी की सरहद पर जूझ रहे हैं। वो आपने फरमाया हुसैन क्या करोगे तुम जानकर? कहा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। इमाम हसन ने हाथ के इशारे से रोका, कहा नहीं हुसैन, मैं अपना फैसला अपने अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वो मुंतकिम हकीकी है, मेरा अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है। अगर मेरा गुमान वही है तो वही, अगर नहीं तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के गुनाह कर जान खतरे में डाली जाए। तुम्हें मैं सब्र की वसीयत करता हूँ, तलकीन करता हूँ, तुम सब्र करना और मेरे बाद खिलाफत के झंझट में मत पड़ना। यह है अली का घर। अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम देता है। यह हालत है कि जहर की पूंजी और पावर है, इक़्तिदार है, इख्तियार है, लेकिन उसके बावजूद इस सब्र कर रहे हैं, उस सब्र की तलकीन और वसीयत भी कर रहे हैं। 5 शाबान 4 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना तैयबा में आपकी पैदाइश हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस ने ख्वाब देखा कि बदन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से गोश्त का एक हिस्सा काटा गया और चची की गोद में दिया गया। उन्होंने ख्वाब देखा था रात को, अपने ख्वाब देख करके घबराई हुई थी। वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अपना ख्वाब बयान किया। बहुत घबराई थी, तुम्हारा तो इसी बच गया, तो घबराई हुई थी। तो आपने फरमाया कि चची बयान तो करो अपना ख्वाब। तो कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है कि आपके बदन से गोश्त का हिस्सा काटा गया और मेरी गोद में दे दिया गया। तो मेरी आका मुस्कुराए। वो आपने फरमाया कि चची मुबारक हो, फातिमा अमल से है, उसके लड़का पैदा होगा, तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। ठीक 6 महीने बाद, कुछ दिनों के बाद आवाज आई, खबर आई, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के घर बेटा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। वही आपकी चची कपड़े में लपेट कर बच्चा औरत के जनान खाने से लेके मुस्तफा की गोदी में उतार तहरीर के लिए दे रही थी। तो मेरे आका मुस्कुराए और कहा, चची याद करो अपने उस ख्वाब को। आप ही ने तो ख्वाब देखा था ना कि मेरे बदन से गोश्त का हिस्सा काटा गया और आपकी गोद में दिया गया। आज तुम्हारे ख्वाब की ताबीर हो रही है। अल हसन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अभी ये बात हो ही रही थी कि उसी मौके पर जिब्रील अमीन आ गए और वो फरिश्ता आया जो पहली बार जमीन पर उतरा था। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ता पहली बार जमीन पर आया है, आपके शहजादे नवासे इमाम हुसैन की पैदाइश की मुबारकबादी के लिए पहली बार आया है। तो फरिश्ते ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिस बच्चे को गोद में लेके आप मुस्कुरा रहे हो, आपकी उम्मत इसको शहीद कर देगी। आपका कलमा पढ़ने वाले आपके इस बच्चे को कत्ल कर देंगे, शहीद किया जाएगा। हुजूर ने फरमाया, कब? कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप भी ना होंगे, अली मुर्तजा भी ना होंगे, हसन मुस्तफा भी ना होंगे, फातिमा जहरा भी ना होगी। ना माँ रहेंगी इसकी, ना बाप रहेगा, ना भाई होगा, ना नाना आप होंगे। फिर फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो हम इनके मक्तल की मिट्टी भी ला करके पेश कर देंगे। जहां इमाम हुसैन कत्ल किए जाएंगे, शहीद किए जाएंगे, हम वहां की मिट्टी भी ला करके पेश कर दें। हुजूर ने इजाजत दी, फरिश्ता किया, मक्तल हुसैन की मिट्टी लेकर के आए। और इसको याद रखना अपने दिमाग में। आज तरह तरह की बातें अब लोग कर रहे हैं कि अरब के 2 शहजादों की जंग थी। अरे बदबख्तों, वो अरब के शहजादे की जंग थी। उस लईल लफंगे को तुम इमाम हुसैन के मुकाबले पर ला रहे हो, बदबख्त। और यजीद के बारे में जान लो, यजीद का पैदा हुआ है 25 हिजरी में, मैसून बिन्त बहदल कलबी के बतन से। ये बदबख्त गलीजुल ज़हन, गलीजुल जिस्म, गलीजुल फितरत, रूसिया, बदनिहात, शराबी, मुहर्रमात के साथ निकाह को जायज करा देता था। सजी सौतेली माँ के पास निकाह का पैगाम भेज दिया।
ازواج مطہرات کے ساتھ باز اللہ بدبخت نکاح کے ارادہ کر بیٹھا، سود کو عام قرار دے دیا، فجر کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، دنیا کو معلوم ہے اسلام میں، شراب کے نشے میں اتنا بدمست تھا لعین کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا فجر میں، پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دیا، لقمہ کو لے لیا، اس کے بعد بوڑھا کہا جس نے حاکم کو لقمہ دیا زیادہ اتپاد مچاؤ گے تو ایک اور پڑھا دیں گے، ظہر یہی ساتھ پڑھا دیں گے۔ اتنے برے حالات ہو گئے تھے امت پر، تب کوفے والوں نے امام حسین کو یاد کیا کہ آپ امامت کے لیے آئے۔ یزید کے کارنامے امام حسین کے سامنے تھے۔ ایک موقع پر حضرت امام حسین نے 25 حج پیدل کیے تھے، باپ یادہ پیدل حج 25 کیے ہیں، سواری بھی ہوتی، غلام بھی ہوتے، اونٹ بھی ہوتا، سواری بھی رہتی، مگر آپ سوار نہ ہوتے۔ لوگ کہتے حضور سواری پر سوار ہو جائیں، تو آپ فرماتے بھاگا ہوا غلام اپنے مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، سوار ہو کر جائے گا۔ آپ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، اور بدبخت یزید وہ بھی گیا ہوا تھا، شہزادہ تو بدبخت وہ بھی یزید گیا ہوا تھا شراب وہاں پر، رقاصائیں مٹکے سے شراب انڈیل کر کوزے میں پیالے میں پیش کیا گیا، بدبخت کو دیا جا رہا تھا، اور بیٹھ کر کے شراب پی رہا تھا۔ حضرت امام علی مقام کو طواف کرتے ہوئے دیکھ کے آواز دیا، یا ابن رسول اللہ حسین ابن علی، ایک پیالہ آپ کی طرف بڑھایا بدبخت، تو آپ لاہور پڑھتے ہوئے آگے بڑھ کر کے طواف کرتے ہوئے گزر گئے۔ ان حالات میں لوگ کہتے ہیں یزید کے بیعت معاذ اللہ کو امیر المومنین اس کو بنانے کے چکر میں پڑے ہیں۔ رجب کا مہینہ تھا، سن 60 ہجری، ملک شام میں دمشق کے مقام ہے، دمشق میں بمرض لقبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ ان کے وصال کے بعد ان کا ناخلف بیٹا یزید وہ شام کے تخت کے اوپر قابض ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ اس نے وہاں سے پیغام بھیجا گورنر مدینہ کے پاس، سب سے پہلے میری بیعت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس سے میرے نام کی بیعت لے لی جائے، یہ اگر ہم کو حاکم مان لیں گے تو ساری دنیا ہم کو مان لے گی۔ یزید کا ہرکارا وہاں سے آیا، گورنر مدینہ تھی ولید بن عقبہ، آپ کو اس نے حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر دی، اور اس نے ان چاروں لوگوں کے ساتھ بلا بھیجا۔ اللہ کی مرضی ایسی کہ چاروں لوگ ایک ساتھ مسجد میں مل گئے عشاء کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ہوشیار آدمی تھا، عبداللہ بن زبیر، انہوں نے کہا اس میں کوئی خطرہ ہے، ہم چاروں کو ایک ساتھ اور رات میں کیوں بلایا گیا؟ ارے بھائی گورنر کو کوئی بات کرنی تھی حاکم کو مدینہ کے، تو دن میں خبر کراتا، اور رات میں چاروں لوگوں سے کیسی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ نے انکار کر دیا جانے سے، سب اور کوئی نہیں گیا، خالی حسین ابن علی کی۔ عربی حاکمی شہزادوں کو آپ نے لیا اور لے کر کے آپ گئے حاکم مدینہ کے وہاں، جو اپنے ساتھ شہزادوں کو لے کے گئے تھے بنو ہاشم کے عربی حاکم، ان کو باہر کھڑا کر دیا، کہا اندر ہم کو اکیلے بلایا، میں اکیلے جاؤں گا، ہماری آواز اگر تیز ہو تب تم لوگ آ جانا اندر، یا میں کسی کو نام لے کے پکاروں بلاؤں تو وہ اندر آئے گا۔ حضرت امام آگے گئے، اندر گئے تو وہاں حضرت امیر معاویہ کے وصال کی آپ کو خبر بتائی گئی، تو امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جیسے ایک مسلمان کی خبر پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے دوسرا پیغام کہ یزید ان کا بیٹا شام کے تخت پر قابض ہوا، مطمئن ہے، اور آپ سے بیعت کا مطالبہ، آپ بیعت کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا یزید کے کارنامے میرے سامنے ہیں، وہ اپنے برے افعال سے توبہ کر لے اور اس کی برات نامہ آ جائے تو ہمیں کوئی حجت نہیں، قباحت نہیں ہے، اور اگر نہیں تو یزید جیسے فاسق فاجر کے ہاتھوں حسین ابن علی جیسا شخص بیعت نہیں کر سکتا۔ انکار بیعت پہلا موقع ہے، اسی موقع پر آپ نے فرمایا بیعت نہیں کر سکتا۔ مروان بیٹھا تھا، آپ وہاں سے نکلنے لگے کہہ کر کے، تو مروان نے حاکم مدینہ ولید سے کہا موقع اچھا ہے، ان کو پکڑ کر زبردستی بیعت لے لو۔ تو امام پھر پلٹ پڑے، شیر و خدا کے شیر تھے، حجر کرار کے لطو جگر تھے، پلٹ پڑے، کہا مروان نہ تجھ میں یہ ہمت ہے نہ تیرے حاکم میں ہے،
کہ وہ جیسے صاحب حسین ابن علی سے زبردستی بیعت لے گا؟ یہ جو آپ نے کہا تو حاکم سے پٹایا، وہ آپ نے کہہ کے پلٹ آئی۔ حالات ایسے بنے، اسی رات حضرت امام نے مستورات اہل بیت کو راتوں رات مدینہ شریف سے نکل کر مکہ چلنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ وہاں سے نکل کر گھر آئے، اہل بیت کو تیاری کا حکم دے دیا کہ سب لوگ تیار ہو جائیں، سامان باندھ لیا جائے، اب یہاں کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے، مکہ معظمہ چلنا ہے۔ امام حسین کے بیٹی حضرت شعرا، یہ اچھی عمر کو تھی، اس وقت پہنچی تھی، لیکن ایک بیمار تھی، تو ان کو حضرت ام سلمہ اپنی نانی کے حوالے کیا کہ ہم مکہ پہنچ کر کے طبیعت اچھی ہو جائے گی تو علی اکبر یا کسی کو بھیج کر کے چھوکرا ہم تم کو بلوا لیں گے مکہ معظمہ سے۔ حضرت ام سلمہ اس وقت مدینہ شریف میں حضور کی زوج پاک حیات میں تھی۔ حضرت عباس، سب ان کی ماں ام البنین، سب لوگ سواریوں پر تیار ہو گئے، اپنے اپنے کمرے مکان دروازوں میں تالا بند کیا گیا اور اپنی اپنی چابیاں حضرت ام سلمہ کے سپرد کر دی گئی۔ رات کو امام حسین اپنے نانا کے روضے پر گئے، آخری سلام عرض کیا، اپنی ماں فاطمہ زہرا کے تربت پر جنت البقیع میں گئی، آخری سلام عرض کیا، اپنے بھائی حسن مصطفیٰ کے مزار پر قبر پر گئے اور بقیع والوں کو سلام کیا، اہل مدینہ کو سلام کر کے امام واپس گھر پر آئے اور یہاں سے چلنے جنازہ کے سواری پر سامان رکھ دیا گیا تھا، لوگ سوار ہو کر کے چلنے ہی والے تھے کہ ام البنین حضرت عباس کی اماں انہوں نے آواز دیا، حسین ابن علی، ہم تھوڑا تخلیہ چاہتے، یعنی ہم تنہائی چاہتے ہیں عباس کے ساتھ۔ حضرت امام رکے، لوگ عورتیں مستورات اپنی سواری پر بیٹھ گئی تھی، کہ جب لوگ بیٹھنے لگے کہ ام البنین نے آواز دیا تو حضرت امام نے فرمایا عباس کے ساتھ کہ امی کے ساتھ تمہارا تخلیہ ہے، یہ تنہائی میں تم کو لے جانا بات کرنا چاہتی ہے تو آپ مل لیں۔ حضرت عباس کو امیر بنایا گیا لشکر کا، قافلے کا سالار، تو عباس علم بردار پلٹا، اپنی اماں کے ساتھ گئے تو ان کی اماں نے گھر جو حضرت امام حسین کا حضور کے روضہ سے ملا ہوا تھا مسجد نبوی سے، حضرت عباس کی ماں ام البنین عباس کو لے کے رسول اللہ کے روضے پر گئی، اور جب اندر داخل ہوئے روضے رسول پر، یہ تاریخ میں آیا ہے کہ اپنے بیٹے عباس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر سے چادر کو ہٹایا اور اس ہاتھ کو پکڑ کر سر پہ رکھا، کہا عباس تم کہاں کھڑے ہو؟ کہا اماں ہم روضے رسول پر ہیں۔ کہا یہ سر ہاتھ کہاں ہے؟ کہا اماں کے سر پر ہے، اور دوسرا ایک ہاتھ پکڑا رسول اللہ کے روضے پر تربت پہ رکھا اور کہا یہ ہاتھ کہاں ہے؟ کہا قبر مصطفیٰ پر ہے۔ تو اس وقت ام البنین نے کہا عباس قسم ہے ماں کے سر کی اور قسم ہے مصطفیٰ کے روضے کی، اس وقت تک اہل بیت آل محمد حسین ابن علی کو خیمے سے باہر نہ جانے دینا جب تک تمہارے دونوں بازو رہ جائیں گے۔ ان دونوں بازو جب تک رہیں گے اہل بیت محمد فاطمہ کی اولاد میں سے کسی کو خیمے سے باہر نہ جانے دینا۔ یہ وصیت جناب ام البنین نے اپنے بیٹے عباس علم بردار کو مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے تاکید کی اور اس قسم کا لاز حرم رکھا تھا۔ یہاں سے قطع منادی کرتے ہوئے آپ لوگ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ گئے، مکہ معظمہ میں شعبان کا مہینہ، شعبان میں رہے، پورا رمضان وہیں گزارا، ذوالقعدہ کے مہینہ وہیں پر گزارا، اور اس کے بعد جب ذی الحجہ کا مہینہ 12-20 ہو گیا، بس 5-10 منٹ سن لیجیے میں ختم کروں، 12:30 بجے آپ وہاں سے جب نکلے، یہاں عبداللہ ابن زبیر سارے لوگ مکہ معظمہ میں آ گئے، عبداللہ ابن عمر بھی آ گئے تھے، تمام جلیل قدر صحابہ سب لوگ مکہ معظمہ میں آ گئے تھے۔ بھائی وہاں جہاں دادی کا گھر تھا، حضرت امام علی مقام کا خاندان لوگ مکہ معظمہ کے ہیں، بڑا استقبال ہوا امام کا، نواز رسول آئے ہیں، شہزاد مصطفیٰ آ گئے، مکہ معظمہ میں امام رہے۔ ادھر سے کوفے والوں کے مطالبات آتے رہے، کیونکہ مولا علی کوفہ میں بسے تھے، دارالخلافہ بنایا تھا۔ یہ جو قاضی شیوی کا نام آتا ہے، یہ حضرت علی ان کو قاضی کے عہدے پر رکھا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے مطالبہ کیا اور ایسی باتیں کہہ دی، ایسی شرط رکھ دی کہ حضرت امام مجبور ہو گئے۔ تو آپ نے مقدمۃ الجیش پہلے طور پر حضرت مسلم بن عقیل، یہ مسلم بن عقیل امام حسین کے چچا داد بھائی ہیں،
आपके चचा के बेटे, चचाजाद भाई है। आपने मुस्लिम बिन अकील को पहले कूफा भेजा। लोगों ने बहुत रोका, मक्के वालों ने, कि आप ना जाए कूफा, कूफे वालों पर एतबार नहीं, तब बदल जाए, इनका कोई भरोसा नहीं, जैसे आजकल माहौल बना है। लोगों ने बहुत रोका तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा उनके खत हैं, वहां से यहाँ से लोग लेने आपको गए थे। जिसे हम लोग कई बार फंसे, अल्लाह अपनी अमान में रखे, जलसे में गए थे, पथराव हो गया, जलसा वाले तो भागे, फंसे बेचारे मोदी लोग, कहाँ जाए हम लोग, कुछ तख्त के नीचे छुपे, कोई कहाँ छुपा, कोई कहाँ छुपा। आजकल अक्सर ऐसा होता है, लोग जलसा करा लेंगे रात में 12 बजे 1 बजे, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, चलिए आप। एक साहब ने कहा हम लोगों से, कोई खतरा हो, कोई बात हो तो बताइए, हम तब बताने लायक रहेंगे, तब तो तुमसे बताएंगे। भैया जाए तो महीना 1:30 बजे जलसा उनके वहां खत्म हुआ, 1:30 बजे रात को, अच्छा अस्सलाम वालेकुम हज़रत, चाहिए आप लोग, चलिए, कोई बात हो तो बताना, कोई बात हो रास्ते में तुमको बताना। हम कहा अगर बताने लायक रहेंगे तब तुमको बताएंगे। वो तो भला हुआ एक आदमी का बेचारा जलसे में गए थे, रास्ते में थे उनका घर, वो बेचारे वहां से हम लोगों के साथ साथ आओ, उनका अब रात में न जाए, आप लोग हमारे यहाँ रुकिए और रात यहाँ ठहर लीजिएगा, सुबह चाहे जितने बजे उठ के चले जाइएगा फजर के वक्त, लेकिन रात खतरे का रास्ता है, रात में ना जाए। बहरहाल ये अब कौन के हालात बने हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा, तो मुस्लिम बिन अकील के, इनकी बेटी भी थी हमीदा, के और दिखाई थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे तो मोहम्मद और इब्राहिम, ये छोटे छोटे बच्चे थे। इन लोगों ने, ये बाप से बड़े करीब थे, बाद लड़कों की आदत होती अब्बा के साथ लेटना, तो ये बहुत करीब थे। और भी बेटे थे, इमाम मुस्लिम की बेटियां थी, बच्चे थे, मगर ये दोनों बहुत मिलहिले थे अपने बाप से। तो जब मुस्लिम बिन अकील चलने लगे, ये दोनों भी साथ साथ हो लिए। कोशिश किया कि ना जाए, बच्चे अभी छोटे हैं, सफर की थकान और सोबत और गर्म हवा और अरब से मक्का से लोग इराक जा रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं माने, तो बच्चों को भी अपने साथ में लेते गए। 40,000 के लोगों ने इमाम हुसैन के नाम पर हजरत मुस्लिम बिन अकील की बैयत कर दी थी। जब आप कूफा आए हैं तो ऐसा लगता था कि सारे लोग जो कह रहे हैं, तो जो लेने गए हैं, जो खत लिखा है, वो बिल्कुल दुरुस्त था। हजरत इमाम हुसैन को इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया, हालात अच्छे हैं, आप जरूर तशरीफ ले आए, जल्द से जल्द आप तशरीफ ले आए। अल्लाह की मर्जी, ज्यादा टाइम तो है नहीं कि हम आपसे, अब हमारे यहाँ जो फैसल वाली तकरीरें होती, यहाँ वहाँ उड़ान चल गए तो लोगों को पता ही नहीं चलता कोई तारीख कहाँ क्या थी। उस वक्त जब मुस्लिम बिन अकील गए थे तो कूफा के गवर्नर थे नोमान इब्ने बशीर। ये नोमान इब्ने बशीर वही है कि करबला के वाक़ये के बाद जिनके साथ अहले बैत को वापस मदीना भेजा गया है। नोमान बिन बशीर को माजूल कर दिया गया। हर जमाने में हुकूमत के जासूस तो छूटे रहते थे, जासूसों ने हाकिम यजीद को खबर दे दिया, बदबख्त वहां खबर पहुंचा दिया कि कूफे में मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के चचाजाद भाई आए हैं, सारा कूफा उनकी तरफ टूट पड़ा है। और नोमान बिन बशीर जो गवर्नर आते हैं वो कोई खास मुदाफत नहीं करे, वो उनकी मोहब्बत कदम भरते हैं। तो फौरन नोमान बिन बशीर को माजूल किया गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, ये वलदुज़्ज़िना है, बदबा सुमैया का वलदुज़्ज़िना है लईन, ये बसरा का हाकिम था, तो इसको बसरा से इजाफी चार्ज देकर कूफा भेजा गया कि कूफे के हालात को तुम कंट्रोल में करो और जैसे बनबटे कूफे वालों के साथ तुम निपटो, तुम्हें खुली इजाजत है, तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा से, बसरा से ये कूफा आया और उस रास्ते से आया जिधर से लोगों को आजमाने के लिए कि लोगों के दिलों में इमाम हुसैन की कितनी मोहब्बत है। यहाँ मुस्लिम बिन अकील खत भेज चुके थे, इमाम हुसैन आने वाले हैं, तो कूफे के लोग इमाम हुसैन का इस्तकबाल करने की तैयारी कर रहे थे। तो ये उसी हिजाजी लिबास में आया और कादसिया के उसी रास्ते से आया जिधर से अरब के काफिले आया करते थे, और वैसे लिबास पहला तो लोगों ने समझा कि हुसैन इब्न अली आ गए। बड़ा परतबाख खैर मकदम इस्तकबाल हुआ, अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा या इब्ने रसूल अल्लाह, नारों के नारे लग रहे थे। जोश में लोग होश खो बैठे थे और ये सीधा किसी से बोला नहीं। अंदर जब बढ़ता गया तो लोगों ने कहा हैरत है, हुसैन इब्न अली हैं, इनके बाबा ऐसे थे, इनके भाई ऐसे थे, हुसैन इब्न अली तो कूफा आ चुके रहे हैं, ये तो ऐसे रहे, हम लोगों को तरफ देख भी नहीं रहे हैं और ये सीधे गवर्नर हाउस की तरफ चले जा रहे हैं। सीधे गवर्नर हाउस पहुंचा बदबख्त,
अंदर पहुंचो, अपना कपड़ा रुपा उतारा, तब लोगों ने देखा अरे ये तो बदबख्त इब्ने जियाद है। तो लोगों को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। उसने इत्तेफाक जिस दिन इमाम मुस्लिम शहीद किए गए हैं कूफा में, उसी दिन इमाम हुसैन मक्का मुअज़्ज़मा से निकलकर कूफा के लिए चल पड़े। कदे मुनाजिर करते हुए मंजिलें तय करते इमाम का काफिला चला रहा था। मकाम सालगिया पर पहुंचे थे। तारीख में आया अरब इराक का बड़ा मशहूर शायर था फरजूक। इमाम अली मकाम को पहचानते थे, इमाम उसको पहचानते थे। फरजूक बहुत बड़ा शायर था इराक का। वो आपको उधर से जा रहा था, आपने उसको देखा कि इमाम हुसैन का काफिला रुका, मुलाकात के लिए आया। तो आपने पूछा फरजूक कूफे के हालात कैसे हैं? तो रोज उसकी शायद तो था ही तड़प गया, जैसे मंसूर भाई है, कोई शेर पढ़ेगा तो समझ तो जाएंगे, निजी हजरत पहले समझ जाते हैं, अगर चलना समझावे लेकिन समझ जाते हैं। बहुत सी बातें होती हैं, आदमी समझ जाता है समझा नहीं पाता, वही इतना ये है, समझ जाते हैं लेकिन उसको समझा नहीं पाते और इसलिए छोड़ देते हैं कि क्या समझाए हम। आप वो बिचारा फरजूक ने कहा हुजूर कूफे वालों के दिल आपके साथ है, ज़बान तलवारें इब्ने ज़ियाद के साथ, यजीद हाकिम यजीद की तरफ है। तो आपने पूछा हमारे भाई मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों मोहम्मद इब्राहिम का क्या बना? तो फरजूक की आंखों में कुछ आंसू ऐसे देखे। उसने कहा हुजूर क्या इस मकरूह खबर के लिए मही अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया तो मेरी ज़बान का? तो आंखों आंखों से इमाम समझ गए। हजरत इमाम जब खेमे पर अंदर तशरीफ लाए तो दरवाजे पर पहले ओर पर बेटियों को बाप से फितरतन लगाव ज्यादा होता है और भी बच्चे थे, घर वाले थे, मगर हमीदा इमाम मुस्लिम की बच्ची जब सुना कि इराक से फरजूक शायर आया है और चचा हुसैन उससे बातें कर रहे हैं तो अपने बाप का हाल, अपने भाइयों मोहम्मद इब्राहिम का हाल सुनने के लिए हमीदा ने अपने कान दरवाजे से और ऊपर खेमे के पर्दे पर लगाए खड़ी थी। हजरत इमाम जैसे फरजूक की खबर सुनकर के खेमे पर आए हैं तो सबसे पहली नजर हमीदा की बिन्त मुस्लिम पर पड़ी है। इमाम मुस्लिम की बेटी पर आपकी नजर पड़ी तो आपने उसके सर पर हाथ रखा। तो अहले बैत के घराने खानदान की बच्ची थी, तड़प गई और दिल से दिल के रिश्ते होते हैं। बच्ची ने कहा चाचा क्या हमारे भाई हमारे बाप मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए? तो हजरत इमाम की आंखों में मोहब्बत के आंसू आ गए। कहा बच्ची तुमने कैसे जाना? कहा चाचा इस तरह तो मदीने में हमारे यहाँ मदीने में यतीमों के सर पर हाथ रखा जाता है जैसे आज आपने हमारे ऊपर हाथ रखा है। तो क्या हम परदेश में यतीम हो गए? हजरत इमाम मोहब्बत के आंसू ले हुसैन इब्न अली रोने लगे और फरमाया हमीदा बिन्त मुस्लिम आज से हुसैन इब्न अली को अपना बाप समझो। तो मशवरा किया अपने घर वालों से कि हम लोग वापस मक्का चले यहाँ से कि हमें कूफा चलना चाहिए। इमाम मुस्लिम के भाई लोग भी साथ में थे और आपके घर वाले और भी साथियों ने मशवरा दिया कि अब रास्ते से लौटना हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें भी कूफा जाना है, अपने भाई बच्चे मोहम्मद इब्राहिम मुस्लिम बिन अकील की शहादत और हमें कूफा जाना चाहिए। लोगों में तय पाया कि कूफा चला जाए। रास्ते में चले जा रहे थे, मकामे जुमाला पर आए तो वहां पर 2 मंजिल करीब कूफा रह गया था। कदे मनाजिर करते हुए आप उस मंजिल पर आ गए मकाम पर कि 2 मंजिल वहां से कूफा बच गया था। अब गर्मी तेज थी जैसे आजकल है, अल्लाह अकबर, गर्मी का तो क्या हालत खाली साहब। ये शेर ताजा मंसूर भाई, ये शेर आपको सुना दे खाली, इससे हट करके सुन लीजिएगा। जहाँ रहमतों की बारिश थी आग की हवाएं हैं, जहाँ रहमतों की बारिश थी आज की हवाएं हैं, दिल ये कहता है माजिद आमाल की सजाएं हैं। क्या मौसम है अल्लाह को ऊपर, ये सावन भादों का महीना बताओ अम्मा, इस तरह की गर्मी अल्लाह अकबर। बहरहाल वो अरब की गर्मी और इराक की धूप, ये इरादा हुआ कि थोड़ा जोहर पढ़ लिया जाए, आज गर्मी ज्यादा है, जोहर पढ़ लिया जाए तब यहाँ से निकला जाए। अभी काफिला ठहरा ही था कि गुजरने में देखा 1000 फौज का दस्ता लेकर हुद बिन यजीद उलियाही वो अपनी फौज ले चले आ गए। शाम के इराक की फौजें हजरत ज़ैनब ये कूफा रह चुकी है अपने बाप मौला अली के साथ, तो ये तो हुकूमत के मामलात में उनको अच्छी लगा थी। इन्होंने फरमाया कि मुअज़्ज़म भाई अब्बास ये फौजें कहाँ जा रही हैं? ये तो इस्लामी फौजें मालूम होती, शाम इराकी फौजें हैं।
इधर तो मक्का है, वो बलद अमीर है, हज का मौसम है, फौजों को मक्का में उधर तो जाने की क्या जरूरत है, फौजें कहाँ जा रही हैं। बातें हो ही रही थी कि उतने में फौजी जो आए तो आपका जहां खेमा पड़ाव किए थे वहीं पर घेर के खड़े हो गए। उनमें से एक फौजी ने अपने अमीर से पानी मांगा। उसने कहा अमीर अब चला नहीं जाता, ताजा बगैर किसी मंजिल के, बगैर कहीं रुके, सीधे हम लोग दौड़े इनके यहाँ आए हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, पानी मिल जाए कहीं से। हजरत इमाम हुसैन खड़े थे, आपने देखा, अब तो नजारा कर ही रहे थे कि हूर आए हैं और फौजों के इमाम पहचानते, हूर आपको पहचानता था, वो आपने देखा कि हूर आया है, आपको मालूम था कि सिपाही यजीद का बड़ा नामवर बहादुर सिपह सालार है। तो अभी खाली बात नहीं हुई, खाली आमना सामना हुआ है। और जैसे फौजी ने पानी मांगा तो हजरत इमाम अब्बास को आवाज दी, आखिर अब्बास मस्कीदा उठा लाओ, ये प्यासा है फौजी, ये फौजी प्यासे हैं, मस्कीदा उठा लाओ। हजरत अब्बास सलमदार मस्कीदा लाने के लिए अंदर गए तो ज़ैनब पास खेमे में थी, पूछ बैठी, कहा अब्बास मस्कीदा कहाँ ले जा रहे हो? अभी गुफा 2 मंजिल है, बीच में कोई पानी का चश्मा नहीं है, हमारे साथ बच्चे हैं, मस्तूरात हैं, औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पानी खत्म करोगे तो कहाँ पानी मिलेगा? अभी गुफा यहाँ पूरी है, अभी 2 मंजिल और चलना है। तो हजरत अब्बास ने कहा जो फौजी आए हैं वो प्यासे हैं, उनके लिए भाई अकीम मौसम ने पानी मंगाया है। जब प्यासों का नाम सुना तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि ले जाओ, अगर प्यासा कोई आया है तो उसको पानी पिलाओ, मेरा मेरे बच्चों का तो अल्लाह हाफिज है। हजरत अब्बास मस्कीदा उठा के लाए, इमाम हुसैन को थमा दिया। इमाम अली मकाम ने जैसे ही मस्कीदे को खोला और लेना चाहा, कहा आओ पानी पी लो। आपने जैसे ही मस्कीदे को लेना चाहा, मशीयत ने पुकार कर कहा है हुसैन इनको पानी पिला रहे हो जो तुम्हारे लिए पानी पर पहरा देने के लिए आए हैं। आज हुसैन इनके लिए अपना मस्कीदा खाली कर रहे हो, कल तुम्हारी गोद में 6 माह का तुम्हारा बच्चा अलियसर होगा और यही वो फौजी है जो पहरा दे रहे होंगे कुरान पर। एक कतरा पानी तुम्हारे बच्चे के हलक में न उतारेंगे। उस वक्त मेरे आका इमाम ने जवाब दिया था मौला ये तो अपने अपने ज़र्ब की बात है, पानी हमारे पास है, दरवाजे पर प्यासा आया है, आज हम इसे पानी पिला रहे हैं, कल मैं प्यासा रहूंगा, मेरा बच्चा प्यासा होगा, मेरा भाई प्यासा होगा, खेमे आले मोहम्मद को लोग प्यासे होंगे। मालिक ये फुरात को पहरा दे रहा होगा, ये पानी ना दे तो उसके ज़र्ब की बात है। तो फैसला तो वही हो गया है, अगर घटे तो मुस्तखा का इंसान और बढ़े तो उससे कौनेन में समा न सके। इंसान जब घटता है तो यजीद बन जाता है, इंसानियत जब घटती है तो यजीद के जुल्म का रूप धार लेती है, और इंसान जब बढ़ता है तो हुसैन बन जाता है, गुलाम हुसैन बन जाता है, और इंसानियत जब बढ़ती है तो इमाम हुसैन का सब्र बनकर कायनाती हालत में छा जाती है। वो हर लब पुकार कर कहता है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम ये पुकारेगी हमारे है हुसैन, हर कौम ये पुकारेगी हमारे है हुसैन। ए करबला की खाक इस एहसान को तू ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने लगे रसूल, जो दहकते हुए रेत के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवा देते कि मैयत पे न रोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, शहीदों को तो नाजा होना चाहिए शहादत पर, हुसैन इब्न अली तुम पे शहादत नाज करती है। ये चंद बातें अल्लाह का इरशाद कुरान में है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, और तुम्हें शऊर नहीं है, ऐसे जिंदा है कि तुम्हें शऊर नहीं है, लिहाजा जिंदा मानो, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन आज भी जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर, अभी तो बड़ा मजमून तवील है, 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला में खेमा, 2 मुहर्रम को, मुहर्रम की 2 तारीख को इमाम हुसैन करबला की जमीन पर खेमा लगा लिए है। 6 मुहर्रम तक बातें हो रही थी, 7 मुहर्रम को अमर बिन साद आया,
فوج جگال لے کر آیا. 7 محرم کو یزید کی طرف یہ حکم آیا. ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا پانی بند کر دو ان کا, ان کے بچے پیاسے ہوں گے, بھوکے ہوں گے, تڑپیں گے, تب یہ یزید کے بیعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. کہا پیاسا دیکھنا چاہے تو ایک بچہ سامنے آ گیا ہے آل محمد کی ایک وفادار قربانیاں. وہ آگے تو مضمون تھی 10 محرم کی امام کی شہادت, اور اس کے بعد وہ قافلہ کربلا سے دمشق پہلے کوفہ کربلا سے لے کے جایا گیا. رات 10 محرم کی رات وہیں گزارا. 11 کو وہاں سے قافلہ دمشق, پھر دمشق وہاں سے ابن زیاد جہاں کوفہ سے دمشق, اور دمشق سے پھر یہ قافلہ واپس مدینہ منورہ کے لے کے جا گیا. اور یہ قافلہ جب وہاں سے لوٹا تو انہیں راستوں سے ہوتا ہوا آیا ہے جہاں کربلا میں خیمے لگے ہوئے تھے. لوٹا ہے وہ قافلہ تو انہیں راستوں سے آیا ہے. سارے زخم تازہ اور ہرے ہو گئے ہیں. جو دہتے ہوئے ریت کے شعلوں میں سویا وہ حسین, جو جواں بیٹے کی میت سے نہ رویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا, اور خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. رسول اللہ کا دل پر اگر ضد پر اتر آتا, فلک کیا شے ہے عرش خالق اکبر اتر آتا. حسین ابن علی کی تشنگی میں راز تھا, ورنہ زمین کربلا پہ چشمہ کوثر اتر آتا. ایما کے سنتری دین کی بگیا کے ولی حسین ابن علی, حسین ابن علی. شاہسی تم ہو, دیالو ہو نبی کے جانی, کون تم صاحب بھلا جگت میں جانی. اپنی اولاد کی دے دے جو بلی, حسین ابن علی, حسین ابن علی. کب کھلے گی بھلا ہم سب کے مقدر کی کلی. حسین ابن علی, حسین ابن علی. وہ کربلا جسے دشتے ہر بلا کہیے, اسی سرزمین سے وفا کا نور نکلا ہے, اور اسی زمین میں ڈوبا ہے چاند زہرا کا. اسی زمین سے نبی کے دین کا سورج نکلتا ہے. والسلام علی من اتبع الہدی. اور کھڑے ہو, سلام پر